ایک نہ ایک دن اس دنیا سے سب کو جانا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوں گے جب طلعت رسول اللہ کی۔ اور اگلا شعر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اور اے نکیرو چھوڑ دو ہم کو قیام حشر تک، ہم بھی انہیں دیکھا کرے صورت رسول اللہ کی۔ اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ادب و احترام کے ساتھ، عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو، ہر جاندار شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی باقی کوئی رہنے والا نہیں ہے، ہر شے کے لیے موت ہے، باقی رہنے والا صرف خدا کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا، یہ فرشتہ ہے، اس کے ہاتھ میں ایک سور دیا جو سنگ کے شکل میں ہے، اور وہ فرشتہ اس سر کو ہاتھ میں لے کے انتظار کر رہے ہیں کہ کب حکم ملے گا۔ جیسے ہی رب کا حکم اسے ملے گا وہ سر پھونکیں گے، جب سر پھونکیں گے تو ساری دنیا ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، جس کو کہتے ہیں قیامت کا دن۔ یعنی جہاں جو انسان ہے وہیں پہ وہ ختم مر جائیں گے، وہیں پہ وہ انتقال کر جائیں گے، گھر پیڑ پودا پہاڑ زمین یہ سب کیا ہوگا، روئی کے طرح اڑنے لگے گا، پوری دنیا ختم ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کاملہ سے اس فرشتے کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ جب وہ فرشتے پھر سے آئیں گے تو پھر اس کے ہاتھ میں ایک سور دیا جائے گا، جب وہ سور پہ پھر وہ پھونک ماریں گے تو سارے مردے اپنے قبر سے باہر نکلیں گے، سارے مردے کیا ہوں گے، اپنے قبر سے باہر نکلیں گے، اور سب پہنچیں گے قیامت کے میدان عرفات میں، جہاں حساب دینا ہے۔ آج انسان بے فکری کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، جبکہ حضور کی حدیث ہے کہ جو دین چھوڑ کے دنیا کمائے اس کے لیے دنیا کیا ہے، مردہ ہے۔ جو دین چھوڑ کے دنیا کماتا ہے اس کے لیے دنیا مردار ہے، اور اس کا چاہنے والا کتا ہے۔ یعنی انسان کو ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کو روز محشر رب کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرما دیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ایک ذرے کا حساب دینا ہوگا، کوئی ایسا لمحہ نہیں انسان کے ساتھ گزرے گا جس کا حساب نہ دینا ہو، ہر ایک لمحہ کا حساب دینا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب میں بخشنے پہ آؤں گا تو دریا کی طرح بخش دوں گا، لیکن جب حساب لینے پہ آؤں گا تو ایک ایک قطرہ کا حساب لوں گا، ایک ایک تنکا کا بھی حساب دینا ہوگا بندے کو، ہر لمحہ ہر سانس کی حساب دینا ہے۔ اور ہر انسان جانتا ہے اس بات کو کہ ہم کو ایک دن یہاں سے جانا ہے، مرنا ہے، ختم ہونا ہے، یہ دنیا میں رہنا نہیں ہے۔ جب ہم کسی جنازے کو لے کے چلتے ہیں اس میں جو میت لیٹا رہتا ہے وہ میت کہہ رہی ہے کہ اے لوگوں دیکھو یہ دنیا کتنا فریب ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے، جیسے تم آج مجھے لے کے جا رہے ہو کل تمہیں بھی اس پہ سونا ہوگا، تمہیں بھی جانا ہوگا کسی کے کاندھے پہ۔ اس وقت وہ میت
जनाजे पर लेट के कह रही है कि ख़बरदार होशियार हो जाओ, ये दुनिया धोखा है, इसमें मत आना, इसके फरेब में मत आना, तुम अपने आखिरत को संवारो। आज मैं लेटा हूँ इस पर, कल तुमको आना होगा इसके ऊपर। और वो मैयत कह रही है चीख करके कि जैसे आज मैंने अपना घर छोड़ा है, वो घर जिसको संवारने के लिए, जिसको बनाने के लिए, जिसको सजाने के लिए पूरी मेहनत लगा दिया और पूरी ज़िंदगी उसमें सर्फ कर दिया, लेकिन अचानक मौत आई तो वो मेहनत, वो मुशक्क़त, वो संवारना सब ख़त्म हो गया। जिस बीवी बच्चे और रिश्तेदार के लिए हम कमाते थे, मौत आई है, यही लोग मुझे कब्र में लेके जा रहे हैं। ऐ इंसान, तू किधर जा रहा है? मौत तुम्हारे करीब है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, साहबा से, है साहबा एक टहनी लेके आओ। एक लकड़ी का टहनी लाया गया, उस टहनी को मेरे आका ने 3 हिस्से में तकसीम किया। एक हिस्सा को एक जगह ज़मीन पे गाड़ देते हैं, उसके पीछे एक हिस्सा और गाड़ते हैं, उसके पीछे एक टहनी और लगाते हैं। अब आका फरमाते हैं, साहबा इसको समझते हो कि मैंने ऐसा क्यों किया? साहबी अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान आका, आप बता दे कि आपने ऐसा क्यों किया। आका फरमाते हैं, समझ लो कि ये इंसान है। जो सबसे पहली टहनी है, जो सबसे आगे टहनी है, आका फरमाते कि समझ लो ये इंसान है। टहनी कितनी गाड़ा गया? 3। जो सबसे आगे है, आका फरमाते हैं कि समझ लो कि ये इंसान है। उसके बाद वाले के तरफ इशारा किया मेरे आका ने कि समझ लो ये ज़िंदगी है उसकी। फिर मेरे आका फरमाते हैं, साहबा सुनो, ये जो आखिर में टहनी गाड़ा गया है, समझ लो ये उसकी मौत है। अगर ये आगे वाली टहनी को एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो बीच वाले टहनी एक कदम आगे बढ़ता है, और जब बीच वाला एक कदम आगे बढ़ता है तो पीछे वाले भी एक कदम आगे खिसकता है। समझ जाओ ये इंसान है, ये इसकी ज़िंदगी है, एक मौत है। इंसान जब एक कदम आगे बढ़ता है, उसकी ज़िंदगी भी एक कदम आगे बढ़ता है। उसके बाद उसकी ज़िंदगी जब एक कदम आगे बढ़ती है तो उसकी मौत भी एक कदम आगे बढ़ती है। यानी इंसान अगर एक कदम आगे चलता है, मौत भी उसके साथ चलती है, ज़िंदगी भी साथ साथ चलती है। अब आका फरमाते हैं कि जब तीनों मिल जाएगा आपस में, उस दिन उसकी मौत हो जाएगी। जाहिर सी बात है, जब ज़िंदगी ख़त्म होने लगेगी, आपस में मिलेंगे। अब जिस्म और ज़िंदगी मिल जाएगी तो मौत पीछा कर रही है। आप एक कदम चलते हैं, आपकी मौत भी साथ साथ एक कदम चल रही है। ऐसा नहीं कि आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं और जब अचानक मौत आएगी हम मर जाएंगे। नहीं, आपके साथ साथ मौत भी है, आपके साथ में ज़िंदगी भी है। और आप जैसे ही 10 कदम चलते हैं, आपकी ज़िंदगी 10 कदम आगे बढ़ती है। और जब 10 कदम ज़िंदगी आगे बढ़ती है तो मौत भी 10 कदम पीछा करते हुए उस आपके पीछे आती है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इंसान का दुनिया में 3 भाई है। कितने भाई है? 3 भाई है। एक भाई उससे कहता है कि ए मेरे भाई, जब तक तू जिंदा रहेगा तब तक मैं तेरा साथ दूंगा। अब दूसरा कहता है कि ए भाई, जब तक तू कब्र में नहीं चले जाएगा तब तक मैं साथ दूंगा। तीसरा कहता है कि ए मेरे भाई, जब तक तू जिंदा रहेगा, कब्र में जाएगा, हश्र में जाएगा और अल्लाह का करम होगा तो जन्नत में जाओगे, हर जगह मैं तेरा साथ दूंगा। तो कौन सा भाई को अपनाना चाहिए? जो ज़िंदगी में काम आए, या जो मुसीबत में काम आए, या जो हमेशा काम आए? अब आका फरमाते हैं कि पहला भाई वो है, पहला दोस्त वो है, वो उसकी दौलत है। दौलत जब तक वह ज़िंदा है तब तक उसकी दौलत उसको काम आ रहा है। अब जब वो कब्र की दुनिया में जाएंगे तो उसकी औलाद है, उसके अयाल है, उसके ख़ानदान है। जब तक वो इंसान ज़िंदा रहता है उसकी दौलत उसको काम आता है, और जब इंसान मर जाता है तो उसकी औलाद कहती है कि जब तक तुम कब्र में नहीं जाओगे तब तक मैं तेरे साथ हूँ। अब तुम्हें नहलाया जाएगा, औलाद साथ में रहेंगे, अयाल साथ में रहेंगे, घर वाले साथ में रहेंगे, कफन दिया जाएगा, कफन के अंदर आपको मलबूस किया जाएगा। उस वक्त आपके घर वाले आपके
आपके साथ देंगे और आपके जनाजे को लेके कांधा देंगे और लेके चलेंगे, वहाँ पर आपके घर वाले आपके काम आएंगे। और जब कब्र की दुनिया में उतार देंगे उस वक्त भी आपके घर वाले काम आएंगे। और जब कब्र में मिट्टी डाल दी जाएगी अब घर वाले साथ छोड़ देंगे। अब ये भाई आपका काम आने वाला नहीं है। पहला भाई तो वो था कि जब आपकी सांस चल रही थी, धड़कन चल रहा था, तब तक वो काम आ रहा था, लेकिन सांस रुक गई है, धड़कन रुक गई है, वो साथ देना बंद कर दिया है। दूसरा भाई आपको कब्र में उतारा है, ये भी साथ अब छोड़ रहा है। अब तीसरा भाई कहता है कि मेरे भाई तू घबराना नहीं, तू जिंदा था तब भी मैं तेरे साथ था, तू मर गया है तब भी मैं साथ हूँ, तू कब्र की दुनिया में आया है तब भी मैं साथ रहूंगा, और रोज़े महशर तुम पहुंचेगा खुदा के सामने तब भी मैं साथ दूंगा। और जो तुम जन्नत में जाओगे, अगर अल्लाह ने करम फरमाया तुम जन्नत में जाओगे तो मैं तब भी तुम्हारा साथ दूंगा। वो कौन सा भाई है जो हमेशा साथ देने की बात करता है? और ये भी कहता है कि अगर तुम जन्नत में गए तब भी मैं तेरा साथ, और जहन्नम में गए तब भी मेरा साथ। वो कौन सा शख्स है, वो कौन सा भाई है जो हर जगह हर मोड़ पर आपका साथ देता है? आप मुसीबत में है तब भी साथ देता है, आप खुशी में है तब भी साथ देता है, आप शादी ब्याह में है तब भी साथ देता है, आप किसी के मरनी में गए हैं तब भी साथ देता है, कब्र के मंजिल में पहुंचे हैं तब भी साथ देता है, हश्र के मैदान में पहुंचे हैं तब भी साथ देता है। और जब रब का करम होगा आप जन्नत में जाएंगे तब भी वो कहता है कि मैं तेरे साथ रहूंगा। वो क्या है? वो आपका अमाल है, आपका अमल है। वो क्या है? उस शय का नाम क्या है? आपका अमल, आपका अमाल। आप जैसा करेंगे वैसा ही आपके साथ ये देने वाला है। अगर आप किसी की बुराई करेंगे ये गुनाह की सूरत में आपके साथ रहेगी, और अच्छा काम करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे, लोगों की भलाई करेंगे, ज़कात देंगे, खैरात देंगे, दीन का काम करेंगे, दीन पर चलेंगे, सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल करेंगे, तो ये क्या है? नेकी की सूरत में आपके साथ रहने वाली है। और जब तक आप इस दुनिया में रहेंगे तब तक आपका साथ देगा। आप मर जाएंगे फिर भी कब्र में नेकी की सूरत में आपका काम आने वाला है। हश्र के मैदान में जाएंगे नेकी आपके साथ है, जन्नत में जाएंगे तब भी आपके साथ। तो और इंसान को किस पर तरजीह देना चाहिए? दौलत पर, कि अपने ख़ानदान पर, या फिर अपने अमाल पर? अमाल पर। आपका अमल सही रहेगा तो दौलत भी सही रहेगी, अमल सही रहेगा आपके घर वाले भी सही रहेंगे। अमल ख़राब होगा आपका दौलत भी ख़राब, आपकी दौलत भी ख़राब होगी, आपके अहलो अयाल भी ख़राब होंगे। और आपका अमल जब ख़राब होगा तो कब्र में हिसाब में आप फंस जाएंगे। इसलिए अमल पे तरजीह दीजिए कि हमने नमाज आज पढ़ा है कि नहीं, सच कितना बोला, झूठ कितना बोला। आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे, तौबा करते हैं, इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं, अच्छा काम करेंगे, नेक काम की तरफ हमारा कदम बढ़ेगा। तो एक फ़ायदा क्या होगा कि आप जब मर जाएंगे, जब कब्र में जाएंगे तो मुनकर नकीर आएगा सवाल करने। अगर ईमान सलामत होगा तब फिर वहाँ जवाब आसानी के साथ देंगे। कब्र में जाते हैं, आइए बैठिए इधर। कब्र में जाते हैं, मुर्दे को रखा जाता है कब्रिस्तान में, कब्र के अंदर। उसके बाद मिट्टी चढ़ा दी जाती है। वहाँ से लोग जब 40 कदम हटते हैं तो 2 फरिश्ता उस कब्र में दाखिल होते हैं। कितने फरिश्ते? 2, जिनकी आंखें नीली है, दांत बड़ी बड़ी है, सर के बाल बड़े बड़े हैं, यानी डरावनी शक्ल वो सूरत लेके पहुँचेंगे। और ये ज़मीन को चीरते फाड़ते हुए उस कब्र में पहुँचेंगे और मुर्दे को ठोकर लगाएंगे कि चल उठ, हिसाब दे, सवाल का जवाब दे। अब वहाँ पर आँख खुलेगी। एक तो आँख खुलेगी तो हैबत इस बात की होगी कि हम कहाँ थे, कहाँ आ गए। आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब मिट्टी ही मिट्टी दिखाई देगा। अंधेरी घर होगी। आला हजरत फरमाते कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की। जब मेरे आका आएंगे तो कब्र में नूर ही नूर होगा। और लहर, इसमें एक जुमला और भी है कि लहर, कब्र में लहर, एक लहर पैदा होगा कि कब्र में लहर आएंगे। तो लहर किसी बाल्टी के पानी में नहीं होता है,
लहर किसी तालाब में नहीं होता है, लहर किसी नाले में नहीं, लहर समंदर के पानी में होता है, लहर नदी के पानी में होता है। और कब्र में जब हम जाएंगे और मेरे आका तशरीफ़ लाएंगे तो जहाँ तक उस मुर्दे की नज़र पड़ेगी वहाँ तक की मिट्टी को हटा दिया जाएगा। अब यहाँ नूर की लहरें उठेगी कब्र में, और आला हजरत फरमाते कब्र में लहर आएंगी ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की, यानी जहाँ तक उसकी नज़र पहुँचेगी एक लहर होगी, नूर की लहर, यानी अब वो नूर में वो इंसान नूर की लहर में अपनी ज़िंदगी बसर करेगा। तो वहाँ पर बहरहाल फरिश्ते आएंगे, डरावनी शक्ल वो सूरत होंगे, दांत बड़े बड़े होंगे, आंखें नीली पीली होगी, चेहरा ख़तरनाक होगा, और ज़मीन को अपने दांतों से चीरते हुए कब्र में दाखिल होंगे और मुर्दे को ठोकर लगाएंगे कि चल मेरा सवाल का जवाब दे। उस वक्त आँख खुलेगी, अंधेरी घर होगी, दाएं बाएं ऊपर नीचे सब मिट्टी ही मिट्टी नज़र आएगी। अब अगर इंसान अमल सही किया है, नमाज पढ़ के गया है, रोज़ा रख के गया है, ज़कात दे के गया है, दीन का फ़राइज़ अदा करके गया है, सुन्नत मुस्तहबा सुन्नत पर अमल करके गया है, नबी की शरीयत पर नबी की सुन्नत पर अमल करके गया है, तो यही अमल वहाँ नेकी की सूरत में आएगी और उसी नेकी से नूर ज़ाहिर होगा, उसको दिखाई दे देगा कि हम कहाँ आए हैं। और अगर अमल ख़राब होगा, दुनिया में बुराई किया है, दुनिया में गलती करके ज़िंदगी गुजारा है, दुनिया में कोई अच्छा काम नहीं किया है, ये गुनाह वहां पहुंचेगी कब्र में तो कब्र अंधेरी दिखाई देगी, अब नजर कुछ नहीं आने लगेगी। ऐसे आलम में फरिश्ते कहेंगे मन रब्बुक। आप नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं, दीन का काम करते हैं, सुन्नत पर अमल करते हैं, फ़ायदा क्या हो रहा है कि जब कब्र में जाएंगे और फरिश्ते उठाएंगे, ठोकर मारेंगे, हम उठ के बैठेंगे, हमारा अमाल हमको वहाँ रोशनी दिखाएगा। हम जो दुनिया में करके गए हैं, नमाज पढ़ के गए, यही नमाज हमारी वहाँ रोशनी बन जाएगी। हम उसको देखेंगे कि किधर से फरिश्ते आ रहे हैं, आँख खुलेगी, पूरा उजाला ही उजाला होगा। तो कब होगा? जब करके जाएंगे तब। आका फरमाते हैं कि एक इंसान कब्र में चीखेगा, चिल्लाएगा और कहेगा, हे मौला मुझे एक लम्हा के लिए मोहलत दे दे ताकि मैं दुनिया में जाऊँ तो कुछ ना करूँ, सिर्फ तेरी इबादत करूँ, सिर्फ तुझे ही सजदा करूं। लेकिन अल्लाह फरमाएगा, ए बंदा वो टाइम तेरा ख़त्म हो चुका है, ये मेरा कानून नहीं है कि जो एक बार आ जाए वो दोबारा फिर दुनिया में जाए और इबादत करे। जितना करने की मोहलत तुझे देना था मैंने दे चुका है, अब तू उसका हिसाब दे कब्र में। मुनकर नकीर आएंगे, दो फरिश्ते याद रखिएगा, दो फरिश्ते आएंगे, कहेंगे मन रब्बुक, तो सवाल एक होगा, जवाब दो होगा, फिर दूसरा सवाल होगा, फिर जवाब उसका दो होगा, फिर तीसरा सवाल होगा, फिर जवाब दो होगा, एक हाँ हो या एक ना हो। जवाब दो ही है ज़बान पर, चाहे तो वो हाँ कह दे, चाहे तो ना कह दे। अब सवाल होता है मन रब्बुक, रब के बारे में पूछा जाता है, तो वो क्या कहेगा? अगर ईमान सलामत है तब आपका कब्र में जो है ईमान काम आने वाला है, अमल नहीं। अमल तो वहाँ रोशनी दिखाएगी लेकिन ईमान काम आने वाला है आपका। वहाँ जब पूछा जाएगा मन रब्बुक, तेरा रब कौन है? अगर ईमान वाला है, पक्का सच्चा मोमिन औरत हो या मर्द हो, लड़का हो या लड़की हो, ईमान अगर लेके गया है तो वो कहेंगे रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। और अगर ईमान नहीं है तो क्या कहेगा? अफसोस मैं नहीं जानता। किसके बारे में तुम पूछ रहे हो? मैं नहीं जानता। जबकि ये दुनिया है, हर मज़हब के लोग, हर धर्म के लोग किसी को ना किसी को अपना रब मानता है, अपना माबूद मानता है वो। तो फिर वहाँ जाके झूठ क्यों बोलेगा कि मैं नहीं जानता? दुनिया में मुसलमान है तो खुदा को मानता है, गैर मुस्लिम है तो किसी और को मानता, लेकिन मानता तो है। जब वहाँ पूछा जाएगा कि मन रब्बो को, तो ये कहेगा मैं नहीं जानता, तो ये झूठ वहाँ भी बोल रहा है। फिर दूसरा सवाल होगा माँ दीनों का, दीन के बारे में पूछा जा रहा है, धर्म के बारे में, मज़हब के बारे में पूछा जा रहा है। ये नहीं फरिश्ते पूछते हैं,
فرشتہ یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ تمہارے باپ دادا خاندان در خاندان جو لوگ آئے تھے چلے گئے ہیں ان لوگوں کا مذہب کیا تھا، وہ لوگ کس مذہب کو مانتے تھے، اور یہاں قبر میں کیا آ کے بتائیں وہی تم بتاؤ نہیں۔ فرشتے صرف پوچھیں گے کہ تیرا مذہب کیا ہے، تیرا دھرم کیا ہے۔ کیا پوچھیں گے؟ یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں شخص انتقال کیا تھا 2 دن پہلے، وہ اپنا مذہب جو بتایا ہے وہی تم بھی بتاؤ نہیں۔ صرف سوال اس پر ہوگا کہ تم بتا دو کس دھرم کو مانتے تھے، کس مذہب کو مانتے تھے، کس دھرم پہ تم چل کے آئے ہو، کیا مذہب ہے تمہارا۔ فرشتے کہیں گے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، تیرا مذہب کیا ہے۔ اگر ایمان والا ہے تو کہے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اب اگر ایمان والا نہیں ہے تو وہ پھر کیا کہے گا؟ افسوس میں نہیں جانتا۔ کیوں نہیں جانتا؟ جبکہ ہر آدمی کوئی نہ کوئی مذہب لے کے جیتا ہے، کوئی نہ کوئی دھرم لے کر کے اس دنیا سے جاتا ہے۔ جتنے آدمی اس دنیا میں آتا ہے چاہے وہ کسی مذہب کے ماننے والے ہو، اپنا دین مانتا ہے، اپنا مذہب وہ مانتا ہے۔ تو پھر وہاں پوچھا جائے گا تو انکار کیوں؟ انکار کیوں کر رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان کے بل پر سوال کا جواب ہوگا وہاں، جبکہ ہر آدمی اپنے مذہب کو جانتا ہے، مانتا ہے، پھر بھی کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ اب تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کیا کہا کرتے تھے اس مرد مومن کے بارے میں۔ پتہ چلا کہ ایک شخص اور اس قبر میں آ گیا۔ سوال سمجھئے، ایک تو ہم نے مردے کو دفنا کے آیا قبر میں، تو ایک قبر میں ایک مردہ کو دفنایا تو ایک ہی نہ ہے اس میں، اور 2 فرشتے بعد میں آئے، تعداد کتنی کی ہوئی؟ 3 کی۔ اب یہ 2 فرشتے سوال کر رہے ہیں کہ کیا کہا کرتے تھے اس مرد مومن کے بارے میں۔ کس سے سوال ہوتا ہے؟ مردے سے۔ کہا، فرشتوں نے کہا کہ کیا کہتے تھے تم ان کے بارے میں، تو اس مرد کے بارے میں، تو یعنی اب تعداد 3 کی نہیں 4 کی ہو گئی۔ ایک تو پہلے ہم نے مردے کو دفنا کے آیا، دوسرا 2 فرشتے آئے، تعداد 3 کی ہوئی۔ اب یہ فرشتے بتا رہے ہیں کہ ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو اس سے مطلب یہی کہ سامنے ظاہر ہے، جن کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ سامنے موجود ہے۔ تو اب تعداد 3 کی نہیں 4 کی ہو گئی ہے۔ اسی 4 کو ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یعنی اللہ کا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر میں تشریف فرما ہو گئے۔ سوال ہوتا ہے کیا کہا کرتا تھا اس مرد مومن کے بارے میں جو تمہارے سامنے موجود ہے، تو پتہ چل گیا کہ 3 کے علاوہ چوتھے جو ہے یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے آقا آپ تشریف لائے۔ ایمان اگر سلامت ہے تو جواب دے گا کہ اے فرشتوں تم ان کے بارے میں پوچھتے ہو کہ کیا کہا کرتے تھے، ارے یہی تو ہر درد کی دوا صلی علی محمد ہے، یہی اللہ کا آخری نبی ہے، انہی کا کلمہ پڑھ کے میں مسلمان ہوا ہوں، اور انہی کو دیکھنے کے لیے میں قبر کی دنیا میں آیا۔ تو سوال سمجھ گئے، جواب بھی سمجھ گئے۔ تو جواب قبر کی دنیا میں صرف اور صرف ایمان پر ہوگی۔ ایمان سلامت ہے تو جواب دے دیں گے، ایمان سلامت نہیں ہے تو سارا عمل وہاں پہ بیکار ہو جائے گا، جواب نہیں دے پائیں گے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو کرو اس کو بچا کے لے جاؤ، جو بھی عمل کرتے ہیں اچھا اس کو بچانے کی کوشش کیجیے اور اس کو لے کے جائیے۔ تو جب ایمان ہمارا سلامت رہے گا تو قبر کی سوال کو ہم سوال کے جواب کو دے دیں گے، اور جب جواب دے دیں گے تو وہاں سے ہمارا عمل اب کام آنے لگے گا، ہماری نماز بھی کام آئے گی، ہمارا روزہ بھی کام آئے گا، ہر عبادت کام آنے لگے گی۔ اگر عبادت کے بل پر سوال کو رکھا جاتا تو دنیا میں کتنے فرقے ہوں گے؟ 73 فرقے ہوں گے، 73 مذہب ہوگی، 73 قسم کے لوگ ہوں گے، لیکن آقا فرماتے ہیں کہ جنت میں صرف ایک ہی فرقہ جائے گا۔ اب یہ 73 فرقہ میں نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، حج کرنے والے بھی ہے، زکوٰۃ دینے والے بھی ہے، خیرات کرنے والے بھی ہے، دین پر چلنے والے بھی ہے، لیکن یہ 73 میں 72 جہنم میں جائیں گے، صرف اور صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ اب قبر میں عبادت کام نہیں آ رہا ہے، عمل کام نہیں آ رہا ہے، کام کیا آ رہا ہے؟ ایمان آ رہا ہے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟
اللہ اور اس کے رسول کو سچے دل سے مان لینے کو ایمان کہتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو اپنا لینے کا نام ایمان کہتے ہیں۔ ایک اہل سنت والجماعت ہے جو پوری دنیا میں یہی ایک مذہب ہے جو سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول کو بھی مانتا ہے، ان کے قانون کو بھی مانتا ہے، ان کی شریعت کو بھی مانتا ہے۔ باقی جتنے فرقے ہیں، کوئی کہتا ہے نبی قبر میں گئے مر کے مٹی میں مل گئے، کوئی کہتا ہے کہ نبی نہیں بلکہ علی کو نبی ہونا چاہیے، کوئی مذہب کیا کوئی مذہب کیا، یعنی ہر مذہب میں خامی ہے۔ اہل سنت والجماعت ہی ایک مذہب ہے جو سچا مذہب کہلاتا ہے، جس کے پاس ایمان ہے۔ تو قبر کے سوال صرف ایمان پر رکھا گیا ہے، عمل پر نہیں۔ جب قبر کے سوال کا ہم جواب دے دیں گے تب ہمارا عمل وہاں سے کام کرنا شروع کرے گا، اور اب ہماری وہاں سے زندگی گزرے گی عمل کے بل بنیاد پر گزرے گی۔ تو پہلے ایمان کو بچائیے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ ہی کے سماج میں بہت سارے مذہب ایسے آئے ہیں جو نہیں بولنے کا وہ بھی بول دیتا ہے۔ کوئی خدا کے بارے میں برائی کر دیتا ہے، کوئی نبی کے بارے میں کر دیتا ہے، کوئی کسی ولی کے بارے میں کر دیتا ہے، کوئی کسی پیغمبر کے بارے میں کر دیتا ہے، کوئی قرآن کے بارے میں کرتا ہے، کوئی حدیث کے بارے میں کرتا ہے۔ لیکن اہل سنت والجماعت کو دیکھیں ہیں کبھی کہ خدا کے سامنے کبھی خدا کی شان میں کوئی برائی کیا ہے، یا رسول کے سامنے کوئی برائی کیا ہے، یا کسی ولی کے سامنے، یا کسی اور پیغمبر کے شان میں، یا دین مصطفیٰ کی دین مصطفیٰ کے کسی مسائل کے شان میں کوئی برائی کیا؟ نہیں کیا۔ وہ ایک ہی فرقہ ہے اہل سنت والجماعت، جس کو سنی کہتے ہیں۔ آپ ابھی میلاد کرتے ہیں، سلام پڑھیے، اگلے فرقہ سے پوچھئے کہ یہ لوگ سلام پڑھتا ہے کیا صحیح ہے غلط، فوراً کہہ دے گا غلط۔ تو کیا ہوا؟ وہاں ایمان میں خرابی ہو گیا اس کا۔ ارے ہم اپنے باپ کو سلام کرتے ہیں، آپ اپنے بھائی کو سلام کرتے ہیں، آپ جس آدمی کو نہیں پہچانتے ہیں لیکن جانتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے اس کو بھی سلام کر دیتے ہیں، تب تو کوئی فرق نہیں آتا آپ کے اندر یا آپ کے ذہن میں یا کسی اور کے ذہن میں۔ تو پھر جب ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کو سلام کر دے تو پھر غلط کیسے ہو گیا؟ تو یہ غلط کہنے والا ہی دوسرا مذہب ہو گیا، اور جو غلط کہا ہے وہ اس کا ایمان نہیں ہے۔ ایک عام انسان کو لیجئے جو کچھ نہیں جانتا ہے، وہ گھر سے باہر نکلا، کسی مسلمان کو ملا راستے میں، اس کو سلام کر دیا، پھر آگے چلا، پھر کوئی ملا، پھر کوئی ایمان والا ملا، پھر سلام کیا، تب تو کوئی اعتراض کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ کیوں نہیں؟ کہ مسلمان کو انہوں نے سلام کر دیا، دوسرا مومن بھائی ملا، سلام کر دیا۔ تو وہی مومن بھائی جب اپنے نبی کو سلام کر دے تو پھر برا بھلا کہنے والا کوئی کیوں ہوتا ہے؟ جو کہتا ہے وہ غیر مذہب ہو گیا، اب وہ سنی نہیں رہا، اس لیے کہ اللہ نے اپنے محبوب پر سلام رکھا ہے اور ایسی جگہ پہ رکھا ہے کہ کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ کہاں پہ رکھا ہے جانتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں نا، تحیات پہ رکھا ہے کہ پر تحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یا نبی سلام علیکہ، کہ اے نبی آپ پر سلام ہو۔ اور جب تک نبی کو سلام نہیں کہیں گے تب تک آپ کی نماز یا کسی کی بھی نماز قبول نہیں ہوگی، مکمل تک نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ اب اتحیات میں بیٹھنا اور اتحیات پڑھنا دونوں فرض اور واجب میں سے ہے، اور نماز میں اگر کوئی فرض چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی ہے، نماز میں کوئی واجب چھوٹ جائے اور سجدہ سو نہ کرے تو نماز نہیں ہوتی ہے، اور کوئی جان بوجھ کے کوئی واجب کو چھوڑ دیتا تو اس کی نماز تو ہوئی ہی نہیں، بالکل ختم ہو گئی۔ اور اللہ نے سلام کہاں رکھا ہے؟ کہ السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرے بندہ اب تو نماز پڑھے گا تو پہلے کہو یا نبی سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ کہو، اے نبی آپ پر سلام ہو، السلام علیکہ ایھا النبی۔ اب کوئی بھی نماز پڑھے گا تو پہلے وہ کہے گا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، اے نبی آپ پر سلام ہو، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ اب مجھے بتاؤ جو کہتا ہے کہ کھڑا ہو کے سلام پڑھتے ہو تو یہ غلط ہے، بدعت ہے، یہ ہے وہ ہے، اب وہ جب نماز پڑھتا تو اپنی نماز میں کیا کرتا ہے؟ چھوڑے گا تو نماز نہیں ہوگی، اور پڑھے گا تو سلام کہا جائے گا۔
اس کا مطلب ہی ہے کہ یا نبی سلام علیکہ، اے نبی آپ پر سلام ہو. یعنی پہلے اللہ فرماتا ہے کہ اگر نماز کو مکمل کرانا ہے اور نماز کو قبول کرانا ہے تو پہلے میرے حبیب کو سلام کہو. جب تک سلام نہیں کہو گے نماز نہیں ہوگی. اور یہ بات صرف آپ اور ہم میں نہیں ہے، پوری دنیا میں جتنے لوگ کلمہ پڑھا ہے اور جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی دیش کا رہنے والا ہو، جب وہ تحیات پر بیٹھتا تو کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو. تب وہ آگے بڑھتا ہے، تب نماز قبول ہوتی ہے. تو سلام اپنے نبی پر پڑھیے، درود شریف پڑھیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، قبر میں ہم جائیں گے، سوال منکر نکیر آ کے کریں گے، تو ہم تو عرب کے لوگ ہیں، عرب کے باشندہ ہیں، منکر نکیر آئیں گے، سوال کریں گے من ربو کا، یہ عربی زبان ہے، عربی بولی ہے. دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، یہ بھی عربی بولی ہے. آپ جانتے ہیں اس بولی کو؟ نہیں جانتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں. اب صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، جب عرب کے لوگ اس دنیا سے جائیں گے اور قبر میں پہنچیں گے، منکر نکیر آئیں گے اور کہیں گے ماں دینوں کا، تو عرب کے باشندہ تو سمجھ جائیں گے کہ یہ عربی ہے، کیا پوچھ رہا ہے. اگر آپ سے ہم کوئی سوال فارسی میں کر دے تو آپ اس کا جواب دے پائیے گا، اور وہی بات اگر آپ کو آپ کی بولی میں ہم کر دیں تو فوراً جواب دے دیجیے گا، ایک لمحہ بھی نہیں سوچیے گا. وہی بات آپ کو اگر آپ سے ہم 2 منٹ کے لیے عربی میں کر دیں تو آپ اس کا جواب دے پائیے گا. بات تو وہی ہے جو آپ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن سوال ہم کس طریقے سے کیے ہیں وہ عربی میں کیے ہیں. تو آپ عربی جانتے نہیں تو اس کا جواب کیسے دیجیے گا؟ ہم کہہ دیں انا تو آپ نہیں سمجھیے گا کیا ہوتا ہے اس کا. ہم کہہ دیں کہ آؤ تو فوراً کہیے گا کہ ہم کو بلا رہا ہے، کہیے گا نا، فوراً سمجھ جائیے گا کہ ہم کو بلایا جا رہا ہے. لیکن یہی بلایا جا رہا کو میں عربی میں اگر بول دوں تو آپ نہیں سمجھیں گے. اب عرب کے لوگ کہتے ہیں، صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، جب قبر میں عرب کے لوگ رہنے والے جائیں گے، جب انتقال کریں گے کوئی عربی اور ان کو قبر کی منزل پہ چھوڑ کے آیا جائے گا، قبر میں دفنایا جائے گا، منکر نکیر آئیں گے، سوال کریں گے من ربو کا، تو یہ عربی میں سوال ہوگا. وہ مردے سمجھ جائیں گے کہ مجھ سے کیا پوچھا جاتا ہے، وہ جواب فوراً دے دیں گے. دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، پھر وہ مردے سمجھیں گے کہ یہ عربی بول رہا ہے، یہ تو ہماری بولی ہے، ہم اس کو سمجھتے ہیں، فوراً جواب دے دیں گے. لیکن یا رسول اللہ، اسلام تو صرف عرب میں ہی نہیں رہے گا، یہ اسلام جب نکلے گا، یہ اسلام جب چلے گا، یہ اسلام جب آگے بڑھے گا تو جرمن میں بھی پہنچے گا، جاپان میں بھی پہنچے گا، ہندوستان میں بھی پہنچے گا، بنگلہ دیش میں بھی پہنچے گا، یعنی دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گا. اور عربی بولی صرف عرب کے ہی لوگ جانتے ہیں. تو یا رسول اللہ، قبر میں سوال ہوگا عربی میں، سوال کا جواب بھی ہوگا عربی میں، تو یا رسول اللہ دوسرے ملک کے لوگ اس کو کیسے سمجھیں گے، اس کو کیسے جانیں گے، اس کو کیسے جواب دیں گے؟ اس لیے کہ وہ عربی جانتے نہیں ہے. اور آپ کی امت میں سب تو پڑھا لکھا ہوگا نہیں، سب تو مولوی حافظ مفتی قاری پیر ہوں گے نہیں. آپ کی امت میں جاہل بھی لوگ ہوں گے، عالم بھی ہوں گے. جو علم والے ہوں گے وہ تو سمجھ جائیں گے کہ عربی میں سوال کیا جاتا ہے، عربی میں مجھے جواب دینا ہے. لیکن جو لوگ نہیں جانتا ہے اور اس بولی کو کبھی سنا بھی نہیں ہے اور قبر کے میدان میں جائیں گے، اس سے سوال ہوگا، وہ کیسے جواب دیں گے اور کیسے سمجھیں گے کہ ہم سے کیا پوچھا جاتا ہے، ہم کیا جواب دیں گے؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں صحابہ، گھبرانے کی بات نہیں ہے، اس کا بھی ایک طریقہ ہے، اس کا بھی ایک راستہ ہے. میرے نبی کے سامنے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، وہ طریقہ، وہ راستہ کیا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو جتنا مجھ پہ کثرت سے درود پڑھے گا اتنا ہی جلدی اس کے سمجھ میں عربی بولی آ جائے گی. آپ جب قبر میں جائیں گے، آج تو نہیں، کچھ دن کے بعد آپ بھی انتقال کریں گے، ہم سب انتقال کر جائیں گے، قبر میں جائیں گے. آپ سے جب سوال ہوگا ما دینوں کا، آپ کیا کہیے گا؟ کہ ہم تو اس کو جانتے ہی نہیں کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور اسی پر ہمارا امتحان رکھا گیا ہے. تو امتحان میں پاس کون ہوتا ہے؟ امتحان میں پاس وہی ہوتے ہیں جو جتنے سوال سامنے آئے گا ہر سوال کا اس کے پاس جواب ہو، تب جا کے وہ پاس ہوں گے.
اور یہ سوال جب ہم سے قبر میں ہوں گے تو پہلی بار ہوگا، پہلی بار سوال کریں گے اور پہلی بار اس کو ہم سنیں گے بھی، تو کیسے جواب دیں گے؟ اس کے جواب بھی عربی میں رکھا گیا، ما دینوں کا، تو کیا اس کے جواب ہے؟ دین الاسلام، یہ بھی عربی بولی ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ اب اس کا مطلب نکلتا ہے، اگر آپ سے کہہ دے کہ آپ کا دین کیا ہے تو آپ تو فوراً کہہ دیجئے گا۔ کیوں کہیے گا؟ کیونکہ آپ کی بولی ہے یہ، یہی بولی اگر عرب والے سے کر دیا جائے کہ آپ کا دین کیا ہے تو وہ سمجھ پائیں گے؟ نہیں پائیں گے۔ اور وہاں کی بولی جب یہاں کیا جائے تو ہم نہیں سمجھ پائیں گے۔ تو آقا فرماتے ہیں صحابہ، قبر میں جب مردے کو رکھا جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں پوچھتے ہیں ماں دینوں کا، تو مردہ اس وقت جواب دیتا ہے کون؟ جو جتنا مجھ پہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس درود کے برکت سے ان کے زبان پر عربی بولی بولتے، عربی بولی اس پہ آ جاتا ہے۔ اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ وہ عربی بول بھی لیتا ہے، عربی سمجھ بھی جاتا ہے۔ اب قبر کے سوال کو اگر سمجھنا ہے، اسی لیے کہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جب سوال ہوگا نا تو آپ کا باپ بھی نہیں ہوگا، آپ کی ماں بھی نہیں ہوگی، آپ کے بیٹے بھی نہیں ہوں گے، خاندان بھی نہیں ہوں گے، کوئی نہیں ہوگا، فقط دو فرشتے ہوں گے جو ڈراؤنی شکل و صورت لے کے جائیں گے۔ پہلے تو اس کا چہرہ ہی دیکھنا ہی بہت مشکل کام ہے، اس کے بعد وہ سوال کریں گے تو وہاں کوئی نہیں ہوگا، تنہا آپ اکیلے ہوں گے، نہ کوئی بھاگنے کی جگہ ہوگی، بھاگ بھی نہیں پائیں گے، دیوار اتنی موٹی ہوگی کہ آپ اندازہ ہی نہیں لگا پائیں گے۔ آپ کے دائیں طرف دیوال ہوتا ہے نا، مردے کو کیسے لٹایا جاتا ہے؟ اتر دکھن، اتر کے طرف سرہان، پیر کے طرف سر ہوتا ہے نا، اور پیر دکھن کے طرف ہوتا ہے۔ جب ہم اتر دکھن سوتے ہیں تو دائنے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ بولیے، دائنے ہاتھ میں خانہ کعبہ ہوتا ہے نا، پچھم ہوتا ہے نا، تو پچھم آپ کا دیوار جو پچھم طرف ہوگا نا قبر میں، تو اتنی بڑی دیوار ہوگی کہ جہاں تک یہ دنیا بنی ہے وہاں تک آپ کی دیوار ہے، کدھر سے بھاگیں گے؟ بائیں طرف بھی دیکھے گا تو جہاں تک جا کے دنیا ختم ہے وہاں تک آپ کا دیوار ہے، بھاگنے کی کوئی صورت ہے؟ آگے پیچھے بھی دیکھیں گے نہیں بھاگ پائیں گے۔ اب اوپر کی طرف مٹی، تو حضور فرماتے ہیں کہ جب کسی قبر میں ایک مٹھی مٹی ڈال دیا جاتا ہے نا، وہ 80 من مٹی وزن ہو جاتا ہے۔ بولیے اب 80 من مٹی اٹھا کے بھاگ پائیے گا؟ طاقت ہے اتنی؟ اب بھاگنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اب چاہے تو سوال کا جواب دو یا سزا لو، بس دو ہی راستہ پھر آ رہا ہے۔ سوال کا جواب دے کے پاس ہو جاؤ تو جنت سے بچھونا آتی ہے، اور اگر پھنس گئے تو جہنم سے آگ لایا جاتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ صحابہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، پوری دنیا کے لوگوں سے یہی سوال ہوگا، لیکن جو جتنا مجھ پر درود پڑھے گا، اس درود کی برکت سے اس کی زبان عربی زبان ہو جائے گی، اس کی بولی بھی عربی بولی ہو جائے گی۔ جب ہم مر جائیں گے نا، آپ مر جائیں گے، آپ قبر میں جائیں گے نا، اس کے بعد قبر میں جائیں گے اور دنیا میں جو درود پڑھے ہیں اپنے نبی پر، اپنے نبی کی بارگاہ میں درود پڑھ کے بھیجے ہیں، تو یہی درود کے برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کو کیا کر دے گا؟ عربی زبان میں بدل دے گا۔ آپ عربی بولیں گے بھی، عربی سمجھیں گے بھی، عربی سنیں گے بھی، اس لیے کہ مرنے کے بعد کوئی اور زبان نہیں ہوگی، فقط ایک زبان ہوگی، وہ عربی زبان ہوگی۔ سب کے منہ میں، بوڑھا بچہ عورت مرد، یعنی جتنے دنیا میں ہے سب کے زبان پہ عربی زبان ہوگی۔ لیکن فرق اتنا ہے کہ جو ایمان والا ہوگا وہ جواب دے پائیں گے، جو ایمان والا نہیں ہوگا وہ جواب نہیں دے پائیں گے۔ وقت بہت کم ہے، مختصر سنیے ایک واقعہ اور۔ ابو جہل کو آپ لوگ جانتے ہیں، جو نبی کا دشمن تھا۔ ابو جہل بہت بڑا گستاخ کا نام ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کلمے کا آغاز کیے نا، تو ابو جہل کیا کیا؟ ہاتھ میں مٹھی کے اندر کنکری کو دبا لیا اور جا کے کہا کہ محمد آپ اگر سچ مچ نبی ہیں تو بتائیے کہ میرے مٹھی میں کیا چیز چھپا ہے۔ ابو جہل کو اس بات پر گھمنڈ تھی، اس بات سے تکبر میں وہ تھا کہ یہ مٹھی میری ہے، قبضہ میرا ہے اور کنکری میری ہے، اس کو میں نے دبایا ہے، اگر یہ بولے یہ تو بے جان ہے، اگر بولے گی بھی تو یہ میری بولی بولے گی، کسی اور کی بولی نہیں بول سکتی۔
बड़ी घमंड था उसको। लेकिन आका की बारगाह में ये गया तो मुट्ठी में कंकरी लिया, दबाया पूरी ताकत से और जाके कहा कि मोहम्मद आप अगर सचमुच नबी हैं तो बताइए मेरे मुट्ठी में क्या है। मेरे नबी ने इस सवाल को और मुश्किल में बदल दिया और मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ अबू जहल बता कि मैं बता दूं कि तेरे मुट्ठी में क्या है, या तू तेरे मुट्ठी में जो चीज़ छुपी है वही बता दे कि मैं कौन हूँ। ये बात मुश्किल है कि नहीं? एक तो अंदर क्या चीज़ छुपी है इसको बताना मुश्किल है, अब यही छुपी हुई चीज़ बता दे कि सामने वाला कौन है तो ये तो और मुश्किल है। और मेरे नबी फरमाते हैं कि अबू जहल मैं बता दूं कि तेरे मुट्ठी में क्या है, या तेरे मुट्ठी में जो चीज़ छुपी है वही बता दे कि मैं कौन हूँ। अबू जहल ने समझा कि मुश्किल सवाल तो और मुश्किल हो गया, शायद अगर ये चाहते तो बता देते कि मेरे मुट्ठी में क्या है, लेकिन मेरे मुट्ठी में जो चीज़ है वो बेजान है, बेज़बान है, वो बोल नहीं सकती है। सवाल तो और मुश्किल हो गया। अब अबू जहल कहता है कि मोहम्मद अब आप मेरे मुट्ठी ही से बुलवा दीजिए कि मेरे मुट्ठी में जो चीज़ छुपी है अब यही कह दे कि आप कौन है। मेरे नबी ने उंगली का इशारा किया और अबू जहल के मुट्ठी में कंकरी बोल उठा कि अबू जहल कब्ज़ा तो तेरा है, इख्तियार तो तेरा है, लेकिन कलमा तो मैं उस नबी का पढ़ चुका हूँ जो सामने मौजूद है। अबू जहल कब्जा तेरा है, हाथ तेरी है और कब्जा भी तेरा, ताकत भी तेरी है, तेरे अंदर मैं दबा हुआ हूँ, लेकिन मैं कलमा तो उस नबी का पढ़ा हूँ जो सामने मौजूद है। तू जिसके बारे में पूछता है मुझसे और जिसके बारे में सवाल करता है इन्हीं को कहते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए अबू जहल जिनके बारे में तू पूछता यही अल्लाह का आखिरी नबी है, इनके बाद अब कोई नबी आने वाला नहीं है, इनको मान लो। और कब्जा तेरा है, देखो कब्जा में मैं तेरा हूँ, तू अपने हाथ में दबा के रखा, ताकत पूरी लगा दिया है, लेकिन ऐसा करने से तुझे कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए कि मैं तुमसे भी पहले उन पर कलमा पढ़ चुका हूँ, उनका दीन कबूल कर चुका हूँ, उनकी शरीयत को मान चुका हूँ। अब सवाल मुश्किल था ना, कितना मुश्किल था। अगर मेरे नबी चाहते तो डायरेक्ट बता देते ए अबू जहल तेरे मुट्ठी में पत्थर है, कंकरी है, लेकिन नहीं, मेरे नबी क्या किए कि कंकरी ही से बुलवा दिए कि तू ही बता कि मैं कौन हूँ। अगर मेरे नबी बता देते, देखिए मेरे नबी का इल्म गैब, एक फ़िरका है कहता है ना कि नबी को गैब की खबर नहीं। मैंने कहा ना कि खबर में आमाल काम नहीं, पहले इबादत काम नहीं, पहले ईमान काम आएगा। और जो नबी की शान में अदना तोहिन कर दे उसके पास कोई ईमान नहीं है। नबी की शान में एक लफ्ज़ भी तोहिन कर दे उसके पास ईमान नाम की कोई शय मौजूद नहीं है, सिर्फ इबादत है। तो इबादत कब काम आएगी? जब कब्र के सवाल में पास हो जाएंगे। और पास कब होंगे? जब ईमान मुकम्मल होगा तब पास होंगे। अगर पास नहीं हुए सारी इबादत मुंह पे मार दी जाएगी। एक फ़िरका है कहता है कि नबी को इल्म गैब नहीं है। अब मेरे नबी, अबू जहल के मुट्ठी में कंकर है, मेरे नबी फरमाते हैं हे अबू जहल मैं बता दूं कि तेरे मुट्ठी में क्या है, या तेरे मुट्ठी में जो चीज़ छुपी है वो बता दे कि मैं कौन हूँ। ये सवाल को मुश्किल मेरे नबी ने क्यों किया और मुश्किल में क्यों बदल दिया? मेरे नबी जानते थे कि 14वीं सदी जब आएगा उस वक्त साइंस तरक्की करेगी, लोग पढ़ लिख के चालू पुर्जा हो जाएंगे। उस वक्त साइंस इतना तरक्की करेगी कि वो साइंस से भी बता देगी, मेडिकल डॉक्टर भी बता देंगे कि पेट के अंदर पथरी है तो कितना बड़ा है, कितने पत्थर पेट के अंदर मौजूद है, एक है कि दो है मेरे दोस्तों आज के दौर को देखिए, जब किसी इंसान के पेट में पथरी होता है मशीन लगाते हैं, डॉक्टर बता देते हैं कि इसके पेट में पथरी है, एक है कि दो है, 3 है कि 4 है, 5 है कि 6 है, कितने mm का है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, सब कुछ वो डॉक्टर बता देते हैं। आज अगर मेरे नबी अगर उस दिन बता देते कि अबू जहल के हाथ में कंकरी है तो आज के डॉक्टरों ने दावा ठोक देता, आज के मेडिकल साइंस वालों ने दावा ठोक देता कि अगर आपके नबी ने छुपी हुई चीज को बताया है तो कमाल क्या है। आज तो हम भी छुपी हुई चीज को बता देते हैं, पेट के अंदर क्या है, लड़का है कि लड़की है इसे हम बता देते हैं, कंकरी है कि नहीं है इसे भी बता देते हैं। तो आज मेडिकल साइंस वाले, आज के डॉक्टर ये दावा ठोक देते कि नबी 1400 साल पहले
अबू जहल के मुट्ठी में छुपी हुई चीज़ की खबर दे दिए हैं, तो ये कोई कमाल की बात नहीं है। ये तो आज हम भी बता देते हैं कि पेट के अंदर पथरी है तो कितने हैं, कितने साइज के हैं, कितने mm के हैं। इसलिए मेरे नबी ने सवाल को मुश्किल कर दिया कि अगर मैं बता दूं कि अबू जहल के मुट्ठी में कंकरी है, तो 14वीं सदी के डॉक्टर, 14वीं सदी के साइंस मेडिकल वाले ये दावा करेंगे कि नबी बता दिए तो कमाल की क्या बात है। ये तो हम भी महारत रखते हैं, हम भी बताने की ताकत रखते हैं। इसलिए मेरे नबी ने नहीं बताया कि अबू जहल के मुट्ठी में क्या है। इसलिए मेरे नबी ने सवाल को और घुमा दिया और मुश्किल में बता दिया, और मेरे नबी ने कहा कि कंकरी बोल कि मैं कौन हूं। अब कयामत तक कोई कंकरी बोल नहीं सकती है। पेट के अंदर कंकरी है, पत्थर है, ये डॉक्टर तो बता देते हैं, लेकिन कभी किसी डॉक्टर के सामने कोई पथरी नहीं बता रही है कि ये डॉक्टर अच्छा है, ये मेडिकल साइंस वाले अच्छे हैं, इसके दवा अच्छे हैं, ये अच्छे इलाज करते हैं। कोई पथरी किसी के पेट में नहीं बोलता है, कोई पथरी किसी के पेट में आवाज नहीं लगाती है। ये सिर्फ नबी को महारत हासिल है, ये नबी की ताकत है कि पत्थर से भी बुलवा दे। किसी आम इंसान की ताकत नहीं है। नबी के अलावा गैर नबी को ये ताकत नहीं है कि किसी पत्थर को बुलवा दे। मेरे नबी ने इसलिए सवाल को मुश्किल किया था कि अगर अबू जहल छुपा के लाया है, अगर मैं बता दूं तो 14वीं सदी के लोग जब तरक्की करेंगे, मशीनें आएगी, तो वो भी बता देंगे कि छुपी हुई चीज़ पेट के अंदर क्या है, कहाँ खराबी है, कहाँ अच्छा है, कहाँ पथरी है, कहाँ नहीं है, पेट के अंदर बच्चा है, लड़का है, लड़की है, क्या है। इसलिए अब इसी से बुलवा दो, क़यामत तक कोई पथरी पत्थर से कोई बुलवाने वाला पैदा ही नहीं होगा। आज आपके दौर में है ना, आप अपने दौर में देख रहे हैं ना कि पत्थर, डॉक्टर के पास जाते हैं, पेट में अगर दर्द होता है, आला लगाते हैं, मशीनें लगाते हैं, उसके अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि आपके पेट में पत्थर है, इतने mm का है, इसी जगह पे है, पीत की थैली में है, कि गुर्दे में है, कि फेफड़े में है, कि किडनी में है, कहाँ है, सब कुछ बता देता है। ये भी बताता है कितने साइज के हैं, कितने mm के हैं, कितने टुकड़े हैं, ये भी बताते हैं। लेकिन किसी डॉक्टर के सामने कोई पत्थर नहीं अब तक बोली है कि ये डॉक्टर अच्छा है, इसका मशीन अच्छा है, इसकी दवा अच्छा है, इससे दवाई करो, नहीं बोल सकती है। ये महारत किसी आम इंसान को हासिल नहीं है, सिर्फ नबी को हासिल है। इसलिए मेरे नबी ने कहा, ए अबू जहल, मैं बता दूं कि तेरे मुट्ठी में क्या है, या तेरे मुट्ठी में जो पत्थर छुपी है वही बता दे कि मैं कौन हूं। अबू जहल ने समझा बड़ी मुश्किल सवाल है और इसका जवाब भी बहुत मुश्किल है। अबू जहल ने पूरी ताकत से दबा लिया है पत्थर को। अब कहता है कि नबी आप इसको हुक्म दे दीजिए, यही बताए कि आप कौन है। पूरी ताकत से दबा के रखा था, लेकिन पत्थर अंदर से बोल उठा, ए अबू जहल, तेरे दबाने से कुछ नहीं होता है। सामने जो इशारा किया है ये अल्लाह का नबी है, अल्लाह का महबूब है, अल्लाह का आखिरी महबूब है, आखिरी नबी है। इन्हीं का कलमा पढ़ के मैं ईमान लाया हूँ। ए अबू जहल, मुट्ठी में तेरा है, तेरे मुट्ठी में, तेरे कब्जे में हूँ, लेकिन कलमा उस नबी का मैं पढ़ चुका हूँ। कंकरी बोल उठता है। तो ये महारत सिर्फ अल्लाह के नबी को हासिल है और किसी को नहीं है। गैर नबी को ये महारत कभी हासिल नहीं हो सकती। तो नबी को नबी मानना ये ईमान है, नबी की हर बात को मान लेना ये ईमान है। आपने कभी खुदा को देखा? नबी ने कहा मानो, मान लिया। कब्र के अंदर क्या होगा कोई जानता है? नबी ने कहा सवाल होगा। कब्र के अंदर सज़ा जज़ा दोनों होने वाले हैं, कोई जानता है? लेकिन मेरे नबी ने कहा कि दोनों होने वाले हैं। अच्छा कर्म करके जाओगे, इसका जज़ा मिलने वाली है, बुरा कर्म करके जाओगे, सज़ा मिलेगी। तो नबी ने जो कहा उसे मान लेने को ईमान कहते हैं। जन्नत है, दोज़ख है, कोई दुनिया का इंसान देखा है? लेकिन है, हम मानते हैं, आप भी मानते हैं, ये हमारा ईमान है, आपका ईमान है कि जन्नत भी है, दोज़ख भी है, रोज़े महशर भी है, क़यामत का मैदान भी है। सब कुछ मानते हैं। क्यों मानते हैं? कि नबी ने हमें बताया और नबी का फरमान है तो हम मान लेते हैं। इसी का नाम ईमान है। और इससे अगर कोई एक कदम आगे पीछे करता है तो वो फिर बेईमान हो जाएगा। यानी नबी की किसी बात से इनकार कर देना ईमान से खारिज होने की दलील है। नबी की हर बात को मान लेना ईमान है। तो मेरे दोस्तों, वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, अब तकरीर ख़त्म की जाए। फिर कभी मौका मिला
تو پھر کبھی میں بات کروں گا۔ آج جو ہم سب جمع ہوئے ہیں یہ ایصال ثواب کے تعلق سے ہے، یعنی ولی صاحب کی امی آج سے کچھ دن پہلے انتقال کر گئی، انہی کے نام پہ ہم لوگ جمع ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مرحومہ کی مغفرت فرمائے، ان کے گناہ کو معاف فرما دے اور ان کے درجات کو اور بلند عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا